آئیے خداوند کے لیے اور اس کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں۔ اور آئیے خداوند کے زندہ معتبر کلام میں سے زبور 19 نکالیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا، پچھلے آلموسٹ 3 اتوار سے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں خدا کی عظمت اور انسانی رویہ، دا میجسٹی آف گاڈ اینڈ ہیومن ایٹیٹیوڈ۔ اور ہم نے اس کے اوپر یہ سیکھا کہ زبور 19 میں 2 کتابیں ہیں جن کے ذریعہ سے خدا اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ پہلی کتاب بتائی بک آف نیچر، فطرت کی کتاب، جس کے ذریعہ سے خدا اپنی عظمت کا بیان خود کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب پچھلے اتوار ہم بتائی گئی کہ کلام الہی ہمیں گواہی دیتا ہے کہ خدا عظمت والا ہے، خدا عظیم ہے اور خدا پرستش اور حمد کے لائق ہے۔ جب یہ ساری گواہیاں، جب یہ ساری باتیں انسان کے علم میں آ جائیں اور اسے خدا کی عظمت، اس کی بزرگی اور بڑائی کا پتہ چل جائے، تو پھر انسانی رویہ ہونا کیا چاہیے، آج ہم اس کے اوپر غور کریں گے۔ زبور 19 نکالیں گے خداوند کے کلام میں سے اور ہم آج پڑھیں گے اس کی 10ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ ہیومن ایٹیٹیوڈ، انسان کا مثبت رویہ، جب اسے خدا کا پتہ چل جائے، جب اسے خدا کی بزرگی، اس کی عظمت کا پتہ چل جائے، تو اس کا رویہ ہونا کیسا چاہیے، ہم اس کے اوپر اب غور کرنے لگے ہیں۔ خداوند کے کلام میں سے زبور 19 اور اس کی 10ویں آیت میں رقم ہے، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شرین ہے، نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ عزیزو، اس ورس میں زبور نویس مثبت رویے کا اظہار کرتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کی شریعت کامل ہے اور یہ جان کو بحال کرتی ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن رات چاند ستارے ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کائنات میں پرستش کے لائق ہے تو وہ خدائے قدوس ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، کیونکہ اس کے قوانین راست ہے، اس کا کلام سچا ہے، برحق اور آمین ہے، گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو مردہ ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے، یہ وہ کلام ہے جو انسان کی نا امیدی اور بے بسی کا علاج کرتا ہے۔ اس سبب سے وہ متاثر ہو کر خدا کی عظمت کا مشاہدہ، اس کی آبزرویشن کر کے پہلا ایٹیٹیوڈ، پہلا رویہ یہ دکھاتا ہے جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ خدا عظیم ہے، اس کی جنبش آپ میں ہو، اس کا انکشاف آپ میں ہو، اس کا ریویلیشن، اس کا مکاشفہ آپ کو مل جائے، تو پھر حمد و ستائش آپ کی زبان سے جاری ہو جانی چاہیے۔ ہلیلویا! کیا جاری ہونی چاہیے؟ حمد و ستائش، تعریف، اس کی پرستش آپ کے لبوں سے جاری ہو جانی چاہیے۔ 10ویں آیت میں وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد خداوند کی پرستش کے الفاظ کہتا ہے وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کون؟ خدا کا کلام، اس کی عظمت، اس کی چیزیں، وہ کہتا ہے سونے سے بھی زیادہ عظمت والی ہیں، پسندیدہ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے وہ چھتے سے، شہد کے چھتے سے بھی زیادہ شرین ہے۔ پرستش صرف اور صرف گا کر نہیں کی جاتی، پرستش مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ جب آپ چرچ میں آتے ہیں تو جب آپ تالی بجاتے ہیں تو یہ بھی پرستش کا ایک طریقہ ہے۔ جب آپ چرچ میں آتے ہیں، آپ گیت گاتے ہیں، یہ بھی پرستش کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم خدا کے حضور ہالےلویا کا نعرہ سر بلند کرتے ہیں تو یہ بھی پرستش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور کلام مقدس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں
मरकस की इंजील उसका पहला बाब उसकी 44 आयत के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक कोढ़ी का जिक्र है जो यीशु के पास आता है और उसकी मिन्नत करता है, और आगे रकम है वो घुटने टेकता है उसके आगे। क्या करता है? घुटने टेकता है, यानी अपने आप को उसके आगे आजिज कर लेता है। घुटने टेकना, उसके कदमों में सजदा करना, यह भी प्रस्तिश का एक अंदाज है। और खुदा के हुजूर आकर कभी भी खामोश ना बैठे। अगर आप ताली बजा सकते हैं ताली बजाइए, अगर आप दुआ ऊंची आवाज में कर सकते हैं कीजिए, अगर आप हालेलुया कह सकते हैं जरूर कहिए, अगर आप गीत गा सकते हैं जरूर गाइए, क्योंकि जब जब हम ये काम करते हैं जिसकी प्रस्तिश कर रहे होते हैं हम उसकी मानी बनते चले जाते हैं, क्योंकि प्रस्तिश करने से खुदा हमारे दरमियान उतर आता है। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं जी? प्रस्तिश करते हैं। सो प्रस्तिश जो है वो हर अमल है आपका। इसके अलावा जब हम खुदा के हुजूर देते हैं तो हदिया देकर भी हम खुदावन की एक प्रस्तिश करते हैं। और ये बाइबल मुकद्दस में एक तालीम है। जब मैं पास्टर बना और खुदावन के रास्ते पे आया और खुदावन की प्रस्तिश करना शुरू की, चर्च करवाना शुरू किया, तो मुझे ना अपने अंदर एक शेम फील होती थी। हम दुराने इबादत हदिया नहीं उठाते थे। फिर एक खुदा के खादिम ने मेरी रहनुमाई की, उन्होंने कहा ये इबादत का एक हिस्सा है। तो मैंने कहा नहीं, खुदा को हमारे पैसे नहीं चाहिए। उसने कहा हाँ, खुदा को हमारे पैसे नहीं चाहिए। अगर यीशु नासरी चाहते तो बियाबान में उस वक्त आसमान पे ऑर्डर करते, और जैसे बियाबान में इसराइलियों के लिए मन बरसता था तो उस वक्त भी मन बरसता। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या है? और उन्होंने कहा हमारे पास तो एक बच्चा और उसके पास कितनी रोटियां हैं? 5 है। और कितनी मछलियां हैं? 2 हैं। तो उन्होंने कहा खुदावन ने उससे वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और खुदावन ने उस थोड़े को ज्यादा कर दिया। एक्चुअल खुदावन पैटर्न देना चाहते थे कि अगर तुम्हारा थोड़ा और हकीर भी है, अगर मेरे रास्ते में खर्च करोगे मैं उससे ज्यादा कर दूंगा। ये उसकी तालीम है, ये उसका काम है कि वो कैसे ज्यादा करता है। हालेलुया। सो ये भी एक एक्ट ऑफ वर्शिप है जब हम खुदावन के हुजूर उसके हुजूर देते हैं। और इसके साथ मैं बताता चलूं, खुदा को देते वक्त बड़े मोहतात रहिए कि आप इसके हुजूर पेश हो रहे हैं। हमारे घर गेस्ट आए ना तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि किस गेस्ट को सुपर बिस्किट देना है और किस गेस्ट को हमें तजीब वाला खिलाना है। एवरीबॉडी नो, हमें पता है हमने क्या करना है, उसके अरेंजमेंट्स क्या करने हैं। जब आप खुदावन के हुजूर चीज पेश करें तो जो चीज आपकी ताकत सबसे ज्यादा इजाजत दे और बेहतर हो वो खुदा के हुजूर पेश कीजिए। तभी ऐसी चीज पेश ना कीजिए चलो बच गई है, चलो जाके हम खुदा के हुजूर पेश कर देंगे, चलो ये वाली चीज खुदा के हुजूर पेश कर देते। खुदा को हमेशा उम्दा और अव्वल दर्जे की चीजें दीजिए। बाइबल मुकद्दस में जब पहले लोग कुर्बानी करते थे तो उनको हुक्म दिया गया अंधे, लंगड़े या किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करना जिसमें नुक्स पाया जाए। कुर्बानी उस जानवर की करना जिसमें कोई नुक्स ना पाया जाए। और मैं पढ़ रहा था खुदावन यीशु के जमाने में जो चरवाहे थे वो आम चरवाहे नहीं थे, उनकी एक खास ड्यूटी हुआ करती थी। उनकी ड्यूटी क्या थी? वो हैकल के काहिनों ने उन चरवाहों को मुकर्रर किया होता था और वो हैकल के गले की, हैकल की भेड़ बकरियों की रखवाली किया करते थे, क्योंकि हुक्म ये था कि जो पिलोठा होगा वो खुदा का है। वो क्या जी? पिलोठा क्या है जी? वो खुदा का है। तो मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि इन चरवाहों की ये ड्यूटी थी कि ये जब भेड़ें बच्चे देती थी तो वो एक बच्चा नहीं देती थी, उनके कई दफा एक वक्त में एक से ज्यादा बच्चे होते थे, बर्रे होते थे। तो फिर इनकी ड्यूटी ये होती थी कि जो पहले पैदा हो उसको लाल डोरी बांधी जाए और उसके बाद उसे चरनी में रखा जाए ताकि निशानी रहे कि ये पिलोठा है, और इस पिलोठे को फिर हम बाद में खुदा के हुजूर कुर्बान कर सके। ये उसका मुआयना भी किया करते थे कि कहीं इसमें कोई नुक्स तो नहीं है, ये अंधा तो नहीं है, ये लंगड़ा तो नहीं है। लेकिन जब यीशु नासरी की पैदाइश हुई तो फरिश्ते ने आकर इनको पैगाम देकर कहा, और फरिश्ते ने इनको निशानी दी, तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा
ہوگا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اس نے یہ نشان دیا کہ اب ان بروں کی ضرورت نہیں ہے، اب آسمانی برہ اس چرنی کے اندر اتر آیا ہے اور اب اس کی قربانی تمام قربانیوں کو معکوف کر دے گی۔ ہاللیلویہ۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ انہیں مامور کیا گیا، انہیں اس بات کے اوپر تعینات کیا گیا کہ پلوٹے خدا کے حضور دیے جائیں اور ان میں کوئی نقص۔ تو جب خدا کو دینا ہے تو ویری کیئرفل، خدا آپ سے مانگتا ہے، خدا نے چٹھی بھیجی کہ بشارت صاحب دے گی دے ہو، نو، جو آپ کی توفیق ہے لیکن اس کو بہتر دیں، بیسٹ دیں، اور جب آپ اسے بیسٹ دیں گے خدا بھی آپ کو بیسٹ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو بہتر دے گا۔ حنا نے کہا تھا تو مجھے بیٹا دے اور تجھے دے دوں گی۔ آپ کو معلوم ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بچپن سے انٹیلیجنٹ تھا، اس کا بچہ ذہین تھا، خوبصورت تھا، اور اس نے وہ بچہ خداوند کے گھر میں دے دیا۔ اور میں حیران ہوں، کئی دفعہ نا جو نکارا ہوتا ہے، تعلیم میں بھی نکارا ہوتا ہے، تو ہمیں کہیں گے پادری صاحب نے کدھر وزٹ تے کھڑیا کرو۔ میں کہا خدا کو نہ ویلوں کی ضرورت ہے اور نہ خدا کو نکارے کی نلائق کی ضرورت ہے۔ خدا چنتا ہے ہاں ان کو جو ٹھکرائے ہوتے ہیں، بے وجود ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی چیز پیش کر رہے ہیں تو کوشش کرے وہ بیسٹ ہو، وہ خاص ہو اور اس میں کوئی نقص نہ پایا جائے۔ اور جب بھی خدا کے حضور پیش کریں ضرور اس بات کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ آپ انسان کے حضور نہیں ہیں بلکہ کس کے حضور ہیں؟ خدا کے حضور ہیں۔ اس کو بیسٹ چیز پیش کریں۔ سو پرستش گیت گانا بھی ہے، پرستش تالی بجانا بھی ہے، پرستش خدا کے گھر میں سنجیدگی سے بیٹھنا بھی ہے، پرستش خدا کے گھر کے اندر سجدہ کرنا بھی ہے، پرستش اس کے حضور ہاللیلویہ کہنا بھی ہے، پرستش اپنے ہدیے اس کے حضور پیش کرنے کا نام بھی ہے۔ جب انسان کو اس کی عظمت کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے منہ سے خود بخود پرستش نکلتی ہے، جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے سامنے کون ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا عظمت والا ہے، دوسرا مثبت پوزیٹیو افیکٹ اس کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اقرار اور توبہ کرتا ہے، اقرار اور توبہ کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے امثال 28 باب 13ویں آیت، جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب، جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو اس کا اقرار کر کے اسے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ کئی دفعہ ہم اقرار کر بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن گناہ کو ترک نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ نے اقرار کر لیا ہے پھر اگلا کام یہ کہ توبہ کرے، یعنی اپنے گناہوں سے مکمل طور پر انہیں ترک کر کے خداوند کی طرف راغب ہوں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ خدا کتنا عظیم اور وہ کتنا پاک ہے۔ بائبل مقدس میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے، وہ لوکا کی انجیل 5واں باب 8ویں آیت میں ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں، بلکہ 5ویں آیت سے پڑھیں گے اور پہلی آیت سے اگر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کہتا ہے رات بھر محنت کی ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں آیا، لیکن تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا، کہتا ہے اس نے یہ کیا، he did it، یہ کیا، اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے کیونکہ یسوع کے کہنے پر ڈالا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے رقم ہے اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے
इशारा किया आओ हमारी मदद करो, इनविटेशन दिया दूसरों को आओ हमारी मदद करो। हमारे पास अब इतना है बोताब के साथ, क्योंकि यीशु ने जाल डालने को कहा, इसलिए थोड़ा नहीं मिला बल्कि इतना मिला है कि ना सिर्फ खुद सैराब होंगे बल्कि दूसरों को भी सैराब करेंगे, ना सिर्फ खुद बरकत होंगे बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस से बरकत ठहरेंगे। कहता है और उनके जाल फटने लगे। उन्होंने अपने शरीकों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों से कहा हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि कश्तियां डूबने लगी। हाँ जी, इतनी बरकत आ गई कि कश्तियां डूबने लगी। उसकी बरकत में कोई कमी नहीं है, हमारे पास रखने की जगह कम हो सकती है, उसकी बरकत बहुत ज्यादा है। और आगे रकम है, शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा। हालेलुया। उसने देखा हो ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये अजीम है, ये खुदावंदों का खुदावंद है, ये बादशाहों का बादशाह है। हमें तो बड़ई का बेटा बताया गया है, लेकिन असल में ये खुदा का नाम है, असल में ये इब्ने खुदा है, असल में ये नक्शे खुदा है, असल में ये अक्षय खुदा है। जिसने इसे देखा है उसने बाप को देखा है। और रकम है वो सारी अजमत को देखकर यीशु के कदमों में गिर गया और कहता है ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। जब इंसान को खुदा की अजमत का इजहार महसूस होता है, बंदे का दिल करता है हम के खुदावंद हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह बख्श दे, हमें मुआफ कर दे। वो बदचलन औरत भी जब यीशु नासरी के पास आई तो मुफस्सरीन आलमीन का ये कहना भी है कि उसे किसी साजिश के तहत भेजा गया था कि जा खुदावंद यीशु नासरी के पास साजिश करने के लिए। लेकिन जब वो अपना इत्तरदान लेकर उस जगह पर शमौन फरीसी के घर में दाखिल हुई तो वो देखकर हैरान रह गई कि जिसको मैं जाल में फंसाने आई थी मैं खुद उसकी मोहब्बत का शिकार हो गई हूँ। और रकम है कि यीशु नासरी के पास जैसे ही वो आती है वो उसके कदमों में गिर जाती है और आंसू उसकी आंखों से निकलना शुरू हो जाते हैं। और एक आलम लिखता है उसके आंसू निकल रहे थे और खुदावन उसके दिल को धो रहा था। और बाइबल मुकद्दस में रकम उसने अपना इत्तरदान तोड़ दिया जो बहुत कीमती था, जटामासी का इत्र। और बाइबल मुकद्दस में रकम है उसने वो खुदावन यीशु पे डाल दिया। शागिर्द कहने लगे ये बड़ा कीमती है, यानी कि जो वहां पे मौजूद थे उनके नजदीक यीशु इतना कीमती नहीं है जितना इत्र कीमती है। हम भी कई दफा खुदावन से ज्यादा अपनी चीजों को कीमती जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा सारी चीजों से बढ़कर यीशु नासरी कीमती है और वो खास है। और उसने खुदावन के हुजूर अपनी अहम और कीमती चीज उसके कदमों में उधेल दी, अपने बालों से उसके पांव साफ किए। और वो कुछ और सोच कर आई थी, लेकिन अब उसके सामने माजरा और था। अब यीशु की कुदरत ने उसके दिल के प्याले को अंदर से धोकर साफ कर दिया था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर रकम है कि वहां पे एक शख्स बैठा था, कहता है ओ ये नबी होता तो ये जानता ये कौन है। खुदावन ने उसे कहा जिसके बहुत गुनाह माफ होते हैं वो बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। हालेलुया। जिसके बहुत ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाता है, और जिसके थोड़े गुनाह माफ होते हैं वो थोड़ी मोहब्बत दिखाता है। लेकिन खुदा आपसे और मुझसे आज ये कलाम कर रहा है कि अगर हम उसकी अजमत को जान गए हैं तो हमें जरूर अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। और इसलिए ज़बूर नवीस में ज़बूर 19 में वो आगे 12वीं आयत में कहता है कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है। वो अजमत जान के खुदा की, इसलिए कहता है कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है। तो मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, तो अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख, वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। अजीजों ये पॉजिटिव ह्यूमन एटीट्यूड है, मस्बत इंसानी रवैया जो खुदा की अजमत को जानने के बाद हमारी जिंदगी में डेवलप होना चाहिए। अगर हम इबादत पे गए, हमने गीत सुने और एक दूसरे से कहा बहुत हमें लुत्फ आया है जब फलां ने गीत गाया, तबला ऐसे बज रहा था, गीत ऐसा था, उसका सुर ऐसे था। अगर हम ये बातें करते रहें और जिंदगी ना बदले तो आपका चर्च अटेंड
کرنا, آپ کا کلام سننا, یہ سب کچھ رائے گاں چلا جائے گا. لیکن اگر آپ نے ایک بھی لفظ سن لیا اور آپ کھڑے ہو کے آپ خداوند کے گھر میں یہ کہہ دیتے ہیں, اے خداوند آج سے پہلے میں اپنے طور پر جیتا تھا لیکن آج سے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ رہا, تو یقین کیجئے آپ خالی نہیں جائیں گے. یسوع آپ کے ساتھ ہوگا, یسوع آپ کے گھر کے اندر ہوگا, یسوع آپ کے خاندانوں میں ہوگا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور بھی مثبت رویے اسی حوالے میں بیان کیے گئے ہیں جن پہ ہم اگلے اتوار سیکھیں گے. آج یہ آپ سے ریکویسٹ ہے, خداوند دستک دیتا ہے. کبھی خدا اپنے خادموں کے وسیلے سے بولتا ہے, کبھی خدا ہمارے ساتھ تحریری کلام سے بولتا ہے, کبھی خواب اور رویا میں براہ راست بولتا ہے. اگر خدا آپ سے بولے تو کبھی بھی خدا کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا. دل کا دروازہ کھول کے کہیے, خداوند ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں, ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی زندگی کو, اپنے رویے کو بدلیے, توبہ کیجئے, کیونکہ لکھا ہے توبہ کرو, رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. توبہ میں